اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في الحمد لله القوي سلطانه الوالي برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مزه عظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرى به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار وشربه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن
الفضل الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت بهيئة محمود فتعثرت بوجودها الأخلاق الوجود وطرزت برد العوالم بسراج التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أمراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عملنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون بما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزز عن وصفه اللسان ويهار في نقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف صلاة وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تسقط بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوم على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. وأشهد أن سرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سرادا وقراما منيرا. ومعظمها من منة ذكرنا الله بها على البشر وما أوشاها من نعمة انتصر شرها في البحر والبحر. اللهم صل وسلم بعدد الصلوات وأجمعها وزكات حياته وأوشيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وورد فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله أقبل عليه غاية الإكمال. صلاة يتصل بها روح
يصلي عليه به وينبسط في قلبه نور حسن تعلقه به وحبه ويغلب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ابتغوا صحوة المجد بقربه وتفيحوا ظلال السراف الأصلي بوده وحبه ما أنزل الأقوال بنصر ذكراه النشيد. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشكر لنا إلا المنازل يظهرون يتوالى والبشر وحين ضرب بهذا الحبيب على السماوات والأرض بحكمة بدرحه وانقار الدنيا يا نافع بتسير جنة الملائكة بتبشير للعالمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. شبكنا هذا المستور يمزق كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وقد الحق حكم حلال متمتع من خواص الأمة أن يكون عند ولي أمة تقيسا لجنب المسعود وبشارة لنا في هذا السمات الممدود وحضر بالغير سيدة مريم وسيدة آسيا وما هو من رحل العين ومسعود من نسبة الغافية وقل الذي رضى الله له وجود هذا المولود وموصول بأمل من النور عن عبد وأبرز الحامل المحمود مزينا لله بتعظيمه والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Yeah.
كل حين يا نجاة صلى الله عليه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawam fillah. Allahumma innaka al-hadur qira'at mawlidi nabiyyika al-karim fa afdal alaina bi barakatihi libas al-'izzi wat takrim wa na'imna bin na'im al-muhim ilahi tamim an-ni'ma alaina wa waffiqna li syukrika ma bagina adhikna barda 'afika wal 'awafi wa hawwin kull مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا معقد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها كمينا وصلي على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين فقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin muhtaram, para guru-guru kita yang hadir, alhamdulillah hari ini hadir Ketua BKS Tugami Bapak Kiai Haji Zaini Solihin, pembina kita Bapak Haji Darmawan Sutawijaya, hadir pula Ketua MUI Kecamatan Tebet Bapak Kiai Haji Saifuddin Zain yang tadi telah mengimami sholat subuh kita. Hadir juga pembina kita Bapak Kiai Haji Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid dan juga Habib Abdullah bin Yahya, Husain bin Yahya yang alhamdulillah hadir bersama kita, juga dari Lurah Tebet Timur ya Pak ya, masih Pak Harun Pak namanya ya, alhamdulillah hadir. Dan juga para guru-guru lainnya, mohon maaf ada Habib Yusuf Aidin, ada Ustaz Tatang dan juga yang lainnya dah ya, mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu-satu ya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya karena saya yakin yang hadir bisa nyebutin namanya masing-masing ya. Dan juga narasumber kita Al Habib Hud bin Bakir Alatos yang alhamdulillah hadir pada kali ini dengan kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Hadirin, oh tadi ya maaf ya. Dan ketua ataupun pengurus BKM Masjid Al Muttaqin yang hari ini bertepatan tempat ini, yang tentunya bersama keluarga besar dari BKM Masjid Al Muttaqin. Yang hari ini tadi adanya Ustaz pakai maulid, iya nggak apa-apa ya, orang pakai maulid ya, jangan kata pape gitu ya. Anda jangan minum es kelapa, kalau ada apa-apa jangan kata pape ya, takut kualat ya. Hadirin, tidak perpanjang kalam,
Tadi sudah dimulai dengan pembacaan lain-lainnya. Kita lagi baca Fatihah. Mudah-mudahan acara yang dilaksanakan hari ini mendapat keberkahan buat kita semuanya. Dan juga hadirnya kita bersama alim ulama. Apalagi sekarang ada teman itu Habib Abdullah bin Husain Alatos bersama jajarannya. Tuh. Kalau jajarannya berarti berjajar-jajar. Ya. Alan. Apa itu? Jajaran. Jajarannya. Jajaran. Jajaran jemuran. Jajaran. Berjajar. Ini ya. Ya. Saiful. Kalau mau. Duduk. Al-Hadiniyah wa salawat Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, ini yang ngomong nih wakil ketua. Kami sami'na wa ata'na. Ustaz, ngaji dulu. Jadi kita ngaji dulu sambutan TKM, sambutan pejabat pemerintah, nanti setelah kita ngaji, ya. Kalau kita ke pasar Keranji, di pasar Keranji minum jamu. Hari ini kita ngaji, dengan ngaji nambah ilmu. Dakwah ada ujungnya ilmu, ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan banyak membuat kita, ya. Mohon maaf, ya. Tapi dari pasar Keranji ke pasar Klender, di pasar Klender beli telur. Kalau ngaji jangan nyender, kalau nyender molor, ya. Kepada guru kita Al-Habib untuk menyampaikan talim kita pagi hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ankum. Al-babul 'ashir fi fadilatil jumu'ah. Wa rawal 'ala'u an abihi Abdurrahman an Abi هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم قال لم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الثقلان الجنس والإنس وعلى كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الناس الأول فالأول كرجل قرب بدنة وكرجل قرب بقرة وكرجل قرب شاة وكرجل قرب دجاجة وكرجل قرب بيضة فإذا قام الإمام طويت الصحف كذا في الغنية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيد الأيام يوم الجمعة أي هو من أفضل الأيام وفي الجامع الصغير سيد الأيام عند الله يوم الجمعة أعظم من يوم النحر والفطر وفي 5 هلال فيه خلق الله آدم وفيه أهبط من الجنة إلى الأرض وفيه توفي وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم وفيه تقوم الساعة وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا ريح ولا جبل ولا حجر إلا هو مشفق من يوم الجمعة أي والحال أن ذلك خائف من قيام القيامة فيه والحشر والحساب. وروى هذا الحديث الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري عن سعد بن عبادة سيد الأنصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى رواه الحاكم في المستدرك عن قتادة والمراد الطهارة المعنوية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إن يوم الجمعة وليلتها 24 ساعة يعتق الله في كل ساعة منها 600,000 عتيق من النار اللهم صل وسلم وبارك. قال سيد الشيخ
قدس الله سره الشيخ عبد القادر الجيلاني وأخبرنا أبو النصر عن والده بإسناد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه أنه قال إن الله تعالى إن لله تعالى 600,000 عتيق من النار في كل يوم وليلة الجمعة ويوم الجمعة 24 ساعة في كل ساعة 600,000 عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار. وفي لفظ آخر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه قال إن لله في كل يوم وليلة من أيام الدنيا 600,000 عتيق من النار يعتقهم الله كلهم قد استوجبوا النار يوم القيامة. وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة 24 ساعة ليس فيها ساعة إلا ولله عز وجل في كل ساعة 600,000 عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار. وقال الإمام الغزالي وفي الخبر أن لله عز وجل في كل جمعة 600,000 عتيق من النار. والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita Rasulullah SAW. Semoga mendapatkan syafaatnya. Yang kita muliakan Sahibul Bait DKM Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah namanya. Begitu juga para ulama, para umara yang sudah hadir dan disebutkan nama-nama beliau. Kita doakan semuanya diberikan oleh Allah sehat, walafiat, panjang umur dalam taatillah, mati dalam husnul khatimah. Singkat di dalam pengajian kita kitab Babul Hadis dari Al-Qaul Hadis Imam Nawawi mensyarahkan Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayyuti di dalam bab yang ke-10 fadilah tentang hari Jumat. Dari Imam Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar hadis Rasulullah yang pertama, Rasulullah berkata, tidaklah terbit pagi matahari dan terbenam sore matahari, tidak ada hari yang lebih mulia daripada hari Jumat. Maka kita jangan sia-siakan hari Jumat, khususin hari Jumat sehari seminggu istirahat untuk ibadah. Malah dari Asyiyatul Khamis, ingat dulu Buya Abdurrahman Nawawi bikin Asyiyatul Khamis itu di depan Habaib di Hadramut di Talib, semuanya dari Kamis sore udah membaca daripada sirah salawat Habib Ahmad bin Umar al-Hindwan dari Asar sampai maghrib panjang tadi 10 pasal ya. Itu udah siap-siap maghribnya sembahyang Jumat, Yasin, Kahfi, Jumat, Dukhan ya. Nanti tambahan lagi surat Hud, surat Toha ya. Masya Allah. Isya sampai habis baru ya burdah maulid selawat terus subuh atau burdah lagi maulid ya, begitu sampai asar sore masih ada juga Jumat karena saatul istijabah. Sebagian berkata hari Jumat di sore hari saatul Fatimiyah, saatnya Sayyidatah Fatimah bertawassul di hari-hari sore. Tatkala ditanya, wahai Fatimah, kapan jam yang diterima di hari Jumat? Katanya di asar, di sholat asar, yaitu sampai maghrib. Habis deh, sampai maghrib udah masuk malam Jangan kita sia-siakan hari Jumat. Wa ma min dabatin, tidaklah semua binatang yang melata di muka bumi. Wa hiya tafza' min yaumil Jumat. Mereka udah ketakutan di hari Jumat. Indah segala manusia enggak takut. Manusia pada enggak takut. Wal jin begitu juga enggak takut jin. Padahal semua pada takut. Kenapa? Bakal datang hari kiamat. Hari kiamat hari Jumat. Dibilangin nama Nabi kita Muhammad SAW. Semua pada takut. Dan di hari Jumat masjid-masjid pintu-pintunya malaikat-malaikat menjaga, mencatat orang-orang yang masuk awal demi awal. Siapa yang masuk dari jam berapa sekarang? Jam 11 kalau gitu. Kalau dulu jam 10 udah boleh masuk. Sekarang masih kosong, belum dibuka. Jam 11 deh, jam 11 pertama, jam 11 orang yang pertama-tama masuk seperti dia berkorban unta. Jam 11 perapat misalnya, ini umpamanya doang nih. 11 perapat seperti garlaba bagara, seperti dia berkorban sapi. Setengah 12 garlaba syahatan. Syah yaitu kambing.
Siapa lagi? Wa karajan garaba dajajah. 12 kurang seperempat ayam. Wa karajan garaba baydah jam 12 telur. Jadi tutup sama mereka semua tuh ya suhuf. Enggak ada lagi dari jam 12 sekarang pas ya. Sekarang jam 12 nih hari ya. Itu begitu Rasulullah SAW mengatakan galal imam khutibal imam tawiyatus suhuf. Jangan datang kalau udah imam udah khutbah kita nggak bisa lagi dapat pahala. Kebanyakan udah datang imam baru datang. Dia juga imam juga. Baru roman ada lagi. Wallahu. Hadis yang kedua kalau Rasulullah SAW sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Penghulunya hari ini selalu disebut Sayyidul Idam, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidah Syababi Ahli Jannah. Kata-kata Sayyid di dalam Al-Quran wa ahli wa di dalam wa al-fah Sayyidaha ladal bab. Surat Yusuf. Yang kedua Nabi Allah Yahya karena Sayyidan Hasura. Sayyidah Hasura, kata-kata pemimpin yang betul-betul menjalankan keadilan dan dia tidak bernikah. Yang ini Sayyidina Yahya. Sayyidul Ayyam yaumul Jum'ah. Sayyidul Syuhur yaum Ramadan. Sayyidul Syuhur. Sayyidul Idam al-Khal al-Lahm. Itu semuanya daripada kata-kata Sayyid. Sayyidul Ayyam yaumul Jum'ah. Penghulunya hari-hari siang yaitu hari Jumat. Wa afdal minal ayyam. So paling mulianya daripada hari-hari yang lain. Di dalam Jami'us Shaghir Al-Imam As-Suyuti berkata Sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ah a'zam min yaumin nahr wal fitr. Masya Allah. Penghulunya hari-hari sedunia di sisi Allah hari Jumat lebih mulia daripada hari kurban lebaran Idul Adha wal fitr lebaran Idul Fitr. Masya Allah. Termasuk semua daripada malamnya juga mulia. Sedangkan yang meninggal siang atau malam diringankan daripada azab kubur. Tanda husnul khatimah. Orang-orang susah mati hari Jumat atau malam Jumat bisa diatur? Nggak bisa diatur. Masya Allah. Wa fi khamsu khisal. Di dalam hari Jumat itu ada 5 kejadian. Fihi khalaqallahu Adam. Allah ciptakan di hari Jumat Nabi Allah. Wa fihi uhbita minal jannah ilal ardh. Itu juga diturunkan Nabi Allah Adam dari surga ke bumi di hari Jumat. Wa fihi tufiya, dan juga dia meninggal. Wa fihi sa'atun la yas'alu 'abdu fiha Allah syai'an illa atahu iyyah. Dan di dalam hari Jumat itu ada satu saat tadi mubhamah, enggak ada yang tahu kapan. Maka cari dari Kamis sore, Maghrib, Isya, tengah malam, subuh, duha, asar, zuhur, Jumat, ba'dal Jumat, ba'dal asar sampai sebelum Maghrib masih bisa dapat. Masya Allah, orang yang rajin nyari ini susah. Ya. Maka disuruh sore-sore, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima 80 kali sore-sore. Ya. Allahumma ya ghani wa hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud 5 kali 4 kali. Begitu juga ilahi lastu lidr lausi ahlan wala aku ala naril jahili habbi taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafurud dzanbil azim. Banyakin daripada semua permintaan di hari Jumat illa atahu iyyah. Apa yang diminta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Malam yasal ithman atau qati'at rahim, selagi tidak meminta sesuatu yang dosa atau memutuskan silaturahim. Wa bihi taqum as-sa'ah. Itu dia yang tadi semua binatang yang melata kalau datang hari Jumat dia pada ketakutan. Ketakutan apa? Taqum as-sa'ah, akan datangnya hari kiamat. Wa ma min malakin muqarrab. Malaikat pun yang dekat dengan Allah al-muqarrabin takut. Wala sama angkasa, langit-langit, bumi, angin, gunung, batu-batuan, pepohonan, semua wahwa musyfiqun min yaumil jum'ah. Sudah ketakutan kalau datangnya hari Jumat. Kenapa ditakutin hari kiamat? Illal jinna wal ins. Ya Allah, kita nggak ada yang takut, nggak ada yang ingat. Nggak ada yang takut, nggak ada yang nggak diingetin sih setiap Jumat hari kiamat, subhanallah. Sehingga takut, kenapa? Untuk dia persiapkan amalnya, dia persiapkan
daripada sedekahnya, jariyahnya, sholatnya, amal-amal solehnya dipersiapkan. Mungkin di situ hari kematiannya, di situ hari idza matal abdu faqad qamat qiyamatuhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang udah mati, itu kiamat buat dia. Hati-hati ya Allah. Wa ma min malakin, tidaklah malaikat yang menggarap, semuanya langit dan bumi, begitu juga angin dan pohon-pepohonan, bebatuan, gunung, semuanya takut datangnya hari Jumat. Ya. Begitu juga akan datang di situ al-hasyr wal mauqifu yaumil qiyamah, haulul ahwal, hal yaumil qiyamah, wal hisab wal mizan was sirat. Itu tahapan-tahapan akhirat lama sekali. Satu tahapan 40.000 tahun. Nggak ketahuan, bisa dihitung harinya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari aja seperti 1000 tahun di sono. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Bukhari dari Sa'ad bin Ubadah Sayyidul Ansar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ightasala yaumul jum'ah kufirat anhu dhunubuhu khataya." Siapa yang mandi di hari Jumat? Udah berhenti. Lain, ada penceramah kan? Ada. Enggak ada penceramah? Ada. Panjangin ini terakhir kali ini. Soalnya katanya mau penutupan, betul. Udah 6 bulan nggak ngaji. Gua nggak dikasih apa-apa lagi. Dulu datang nggak ada yang ngasih. Betul lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ightasala yaumul jum'ah kufirat anhu dhunubuhu khataya." Siapa yang mandi di hari Jumat, waktu mandinya dari setengah malam boleh. Masya Allah. Dari setengah malam udah niat, lebih bagus dari subuh. Niatnya mandi Jumat pagi-pagi udah seger. Bahkan tidur dulu sama bini. Wah, membunuh satu orang Yahudi. Kalau 4 bini, 4 Yahudi kita bunuh. Iya, pahala hadis. Yang nggak punya kesian. Disuruh man yaghtasala waqtasal, kata Rasulullah. Man ghassala waqtasal, kalimat hadisnya begitu. Siapa yang mandi junub dan mandi niatnya mandi junub. Niatnya mandi junub, jangan dobelin, satu aja. Mandi junub udah masuk mandi tapi yang pentingnya itu kerja dulu malamnya supaya dia dapat pahala di hari malam Jumat. Qatl fihi Yahud, membunuh seorang Yahudi. Maka tadi man ightasala min kufirat anhu dhunubu wa khataya, dihapus kafarah li dhunubihi wa khataya, penghapusan buat dosa-dosa dan kesalahannya. Wa hadha huwa al-murad dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ightasala yaumul jum'ah kana fi taharah ila jum'atil ukhra." Masya Allah, ini kelebihan. Kalau kita baca surat Kahfi sampai cahayanya minggu depan, bahkan ada ayam. Ditambahin 3 mandi pun, mandi Jumat seminggu sekali, di pahalanya suci kita sampai minggu depan. Masya Allah. Kita nggak tahu pahala-pahala kecil yang mana itu semuanya daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti ini gudangnya hadis. Dia hadis-hadis antik, ya kalau gitu, hadis-hadis langka, hadis-hadis yang jarang didengar, dia cari ke kitab-kitab sampai kecil. Riwayat Imam Hakim bil Mustadrak dari Qatadah, wal murad at-taharah al-ma'nawiyah, bersihin juga hati. Ini hati kita kotor. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir war rujza mahjur." Baju luar bersihin, tapi baju dalam juga bersihin. Itu hati, taharatul qulub, daripada hasud, daripada ujub, daripada kibir, daripada segala penyakit-penyakit riya dan lain-lainnya, hasad, bughd. Na'udzubillah min penyakit hati yang enggak bisa lebih besar dari penyakit anggota yang lain. Pahala niat hati lebih besar daripada pahala anggota tangan, kaki, kalah pahalanya. Hati aja beramal, berniat, udah pahalanya sudah dapat pahala. Niatul mu'min khairun min amali. Niat aja di dalam hati seseorang sudah dapat pahala, apalagi dikerjain. Hadis terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaumul jum'ah wa lailataha 24 sa'ah."
bahwasanya hari Jumat itu dan malamnya 24 jam dihitung dari malam Jumat tadi ya, kita bilang dari malam Jumat, kita hitungnya dari asar itu persiapan ulama ya, masuk malam maghrib jam 6 sampai jam 6 sore besok malam. Maka disebutkan apa di dalam malam saat itu ya Cibullah fi kulli sa'ah minha 600,000 aitak, masya Allah, minan nar. Setiap malam Jumat Allah membebaskan daripada pengguk-pengguk manusia yang di dalam api neraka, dibebasin, dikeluarin orang yang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah, dikeluarin. Itu umat Nabi Muhammad. Ya Allah, alhamdulillah ya. Termasuk kakek-kakek moyang kita semua dibebaskan dengan mengucap syahadat la ilaha illallah setiap Jumat. Masya Allah, berapa juta orang ya, berapa juta orang ya, kemiat 600.000 orang ya. Gadis tahunya benar, ini hadis 3-4 perawi kuat semuanya. Imam Syekh Abdul Qadir Jalani dari Abu Nasr ya, bi isnadin dari Abi Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik ya. Riwayatnya sama, ucapannya lebih sedikit tambahan. Fi yaumil Jumat wa lailatul Jumat. Bahkan di malam Jumat dan di hari Jumat, jadi 2 kali. Tadi cuma sekali, sekarang 2 dari sendiri malamnya dibebaskan 600.000 atik daripada api neraka. Garis tahu jauh benar yang sudah pasti masuk neraka. Siangnya lain lagi 600 lagi. Jadi berapa ya? 1.200.000. 1M,2. Kalau duit cepet ya. Hitungannya tahu aja. Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua dari sama hadisnya meriwayatnya 3/4 perawi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membebaskan di dalam 24 jam ya, 12 jam siang, 12 jam malam, 600.000 orang yang dimasukkan di api neraka dan semua mereka sudah wajib masuk neraka dari orang-orang yang mengucap syahadat. Banyak itu macam mengucap syahadat belum tentu menjamin kita masuk surga. Kalau cobain dulu neraka ya. karena perbuatan di dunia, perbuatannya maksiatnya di dunia. Duku fitnatukum hadzal ladzi, Allah berkatanya ambil rasain dulu nerakamu yang dulu kalian di dunia berbuat dosa, enggak taubat, enggak ingat, enggak minta ampun, kalau dimasukin walaupun dia mengucap syahadat nanti insyaallah keluar terakhir. Tapi jangan lama-lama. Lamaan di surga habis keseng gitu ya. La haula wala quwwata illa billah. Begitu juga riwayat yang kedua dari Thabit Al-Bunani, perawi yang lain lagi sama hadisnya bahwa setiap bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki 24 jam di hari Jumat siang dan malam daripada hari-hari dunia, Allah membebaskan daripada penghuni neraka yang sudah wajib di neraka dikeluarkan di hari Jumat. Kulluhum gadis setuju benar. Itu hadis yang kedua. Sama juga hadis yang ketiga diriwayatkan dari yang lain Imam Al-Ghazali. Sampai Imam Al-Ghazali meriwayatkan. Begitu indahnya Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti. Saya lagi suka ngikutin di TV-TV pada nyela Imam Sayuti. Padahal Imam Sayuti dipuji oleh ulama-ulama, merawikan kitab-kitab yang tinggi sebelumnya dia sampai Imam Ghazali perkataannya sama di dalam berita hadis ini. Artinya hadisnya kuat. Jangan sengaja-sengaja mencaci para ulama-ulama hadis karena dia beruntun dengan guru ke guru, sanad ke sanad dari ulama-ulama yang sebelum. Imam Ghazali pun meriwayatkan ini hadis bahwa Allah memiliki hari Jumat dan di siang dan malamnya Allah memerdekakan orang-orang di api neraka yang sudah wajib penghuni neraka. Tapi dia mengucap syahadat asyhadu an la ilaha, ini jangan kita mati illa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita tinggalkan itu kalimat, selalu kita baca dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Satu lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna jahima tus'ah fi kulli yawmin qabla az-zawal 'inda istiwa'i syams fi kabid as-sama'. Fala tusallu fi hadhihi sa'ah illa yawm al-jum'ah fa innahu salatun kullu wa in jahannama la tus'ar fihi. Sesungguhnya api neraka jahim ya, nama-nama daripada neraka ya,
Itu sakar, dibakar lagi, disundut lagi biar kencang apinya, bergejolak apinya. Fi kulli yaumin, setiap hari. Qabla zawal, sebelum daripada tengah hari bolong, sebelum istiwa asyams. 3 bid sama, tatkala matahari di tengah-tengah, itu matahari lagi panas-panasnya. Di situ kita nggak boleh sholat. Ada 5 sholat yang makruh, bahkan syadidul karaha qabla al-fajr wa qabla al-asr. Wandal terbit matahari dan indal istiwa dan indal ghurub. Itu 5 waktu nggak boleh kita sholat. Semua ngerti. Nah di situ siangnya nggak boleh karena apa? Karena lagi di gejolaknya, lagi dipanasinnya api neraka jahanam. Illa yaumul Jum'ah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kecuali hari Jumat lah nggak dipanasin gitu api neraka lagi, nggak disundut lagi api neraka. Khusus hari Jumat stop, dimatiin. Kalau bagi orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu, illa yaumul Jum'ah wa inna jahannama la sa'ar lagi. Kecuali hari Jumat boleh kita sholat di tengah hari. Boleh sholat di tengah hari di mana? Hari Jumat dan di Subhanul Ka'bah, di waktu kita berada di Masjidil Haram, kapan saja sholat boleh. 5 waktu tersebut. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'alam wa ahkam bi sirriha asrarul Fatihah. Maafin kepanjangan. Saya minta izin mau ke Masjid Al-Ridha pengajian Firaqul Abrar. Hadirin jamaah sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Habib Hud bin Bagir bin Muhammad Bagir Al-Atos yang telah menyampaikan ilmunya buat kita semuanya. Kita ngaji di mana-mana, tidak perpanjang kalam, saya takut banyak komen Ustaz ya, takut Ustaz Sarwani ngomongnya banyak banget, pantun banyak banget ya. Cuma satu, jambu biji, jambu bangkok. Jambu biji, jambu bangkok. Ada di belakang rumah, tolong ambilin. Kita ngaji hampir bongkok, jadi percuma kalau nggak diamalin ya. Mudah-mudahan sedikit banyak ilmu kita amalkan, amin ya rabbal alamin. Hadirin, selanjutnya kita naikkan sambutan atas nama DKM Masjid Al-Mutakin yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Nasir Atop, Haji Nasir Atop. Saat itu mau balik Habib Hud, kita doain mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Kepada Bapak Haji Nasir Atop untuk menyampaikan sambutan. Apa itu? Dan sama saya makan banyak kalender kan. Apaan ahlan kita ucapkan selamat datang Bapak Wakil Camat kita. Mau duduk aja Pak? Enggak, duduk aja. Bapak duduk. Bukan yang ceramah. Duduk nggak apa-apa. Saya nggak ceramah. Bukan duduk. Enggak, sambutan. Oh iya. Nggak apa-apa. Sambil duduk. Enggak apa-apa. Terima kasih, Ustaz. Ya, sambutannya pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Zaini Solihin, Ketua BKS 3B. Yang saya hormati Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Atos yang baru saja kita mendengarkan tausiahnya, yang sekarang beliau akan memberikan tausiah di masjid lain dan beliau sudah pamit. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Habib Abdullah Al-Atos, yang saya hormati Wakil Camat Tebet,
Yang saya hormati pula Lurah Tebet Timur Bapak Lukman Haris. Yang saya hormati Bapak RW 09 yang hadir di sini juga, Pak Baktiswarno, para pengurus Masjid Al-Mutakin dan para ustadz, para pengurus dari masjid-masjid lain yang hadir di sini, dan para hadirin yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah sekaligus mendengarkan tausiah tadi dari Habib Hud bin Muhammad Bakir Al-Atos. Kita juga bersyukur, terutama kami dari pengurus Masjid Al-Mutakin merasa senang bahwa masjid kami dijadikan tempat untuk kegiatan atau acara subuh gabungan. Kita semua tahu bahwa subuh secara gabungan dari masjid-masjid se-Kecamatan Tebet ini bermaksud untuk mempererat silaturahim di antara kita, sehingga nanti antara jamaah Masjid Al-Mutakin dan jamaah-jamaah dari masjid-masjid lain di Kecamatan Tebet kalau berpapasan di jalan bisa saling mengenal, ya, sama-sama jamaah, ya, dan bisa lebih mempererat persahabatan di antara kita. Kami juga mengharap bahwa sholat subuh berjamaah seperti ini bisa berlangsung di setiap subuh. Harapannya, ya, harapannya. Ya, memang berat menjalankan sholat subuh, apalagi ke masjid, karena di tengah-tengah kita enak-enaknya tidur, kita harus berupaya untuk sholat, apalagi datang ke masjid. Ya, ada satu ulama yang mengatakan apabila sholat subuhnya itu sama ramainya dengan sholat Jumat, ya, saya kutip aja nih dari satu pernyataan ulama, itu bisa menandakan bahwa ada satu kebangkitan dari umat Islam. Ya, subhanallah, kita harus bersyukur karena ini bukti kebangkitan iman kita. Subuh seramai Jumat, ya, itu adalah cita-cita kita. Ya, kita ingin subuhnya seperti sholat Jumat ramainya, ya, itu. Saya nggak akan berpanjang lebar, tadi sudah banyak diberikan tausiah oleh Habib Hud, ya, tentang keistimewaan hari Jumat, apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi saya kira saya bisa mengakhiri karena ini kebetulan juga jamnya udah jam 6. Masih ada acara yang lain, jadi saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
wabarakatuh. Hadirin, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Nasir Astob yang telah menyampaikan sambutan dan juga dukungannya untuk acara subuh ini. Jadi pisang gepok jangan dikasih ragi. Mudah-mudahan kagak kapok nanti nempatin lagi ya. Hadirin sekalian, sambutan berikut yang terhormat Bapak Wakil Camat kita, yaitu Bapak Bayu Padayan Ganta yang akan menyampaikan sambutan mewakili Bapak Camat. Kepada beliau dipersilakan dengan waktu yang terbatas, Pak. Ya. Kalau nggak dibatasi itu di sambutan jam 12 ya. Ya, maka dibatasin. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan ya, Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin Ustadz Nasir Astob, kemudian yang kita hormati Al-Habib Hud bin Bagir Al-Atos yang tadi mungkin sudah memberikan tausiahnya, yang mudah-mudahan bisa kita amalkan ya, tidak hanya kita dengarkan di sini, nggak hanya cuma sampai sini, mudah-mudahan bisa kita amalkan nanti di tadi kalau nggak salah tentang hari Jumat ya, mudah-mudahan kita bisa semakin memuliakan hari Jumat. Terus kemudian hormati Bapak Darmawan Sutawijaya yang kami hormati dan kami muliakan, Kiai Haji Syaifuddin Zain, Ketua MUI Kecamatan, yang kami hormati dan kami muliakan Kiai Haji Zaini Solehin, Ketua BKS 3B beserta para pengurus. Kemudian kami hormati Kiai Haji Alwi Abdul Rashid, yang kami hormati dan kami muliakan Al-Habib Abdullah bin Hussein, Ketua DMI Kecamatan. Kemudian yang kami hormati Al-Habib Abdullah bin Yahya. Kemudian yang kami hormati kepada Ketua RW, khususnya Ketua RW 9, LMK, para Ketua RW, para pengurus masjid, dan juga bapak-bapak jamaah pengajian subuh gabungan ya, BKS 3B yang alhamdulillah rutin dan Allah kasih hidayah untuk bisa istiqomah ya, sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat, dan yang terpenting adalah nikmat hidayah. Kita bisa dikuatkan hati kita untuk bisa melangkahkan kaki kita di masjid ini ya, untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi dan juga tentunya taklim ya, taklim mingguan. Mudah-mudahan langkah kaki kita dan apa yang kita dapatkan pada hari ini diberikan balasan yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk melaksanakan amalan-amalannya, sunnahnya, dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, mohon izin mungkin saya diberikan kesempatan untuk berikan sambutan dengan waktu yang terbatas, tadi ya sudah diingetin dari awal. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentunya karena ini acaranya silaturahmi BKS 3B, kayaknya nggak lengkap kalau saya nggak memperkenalkan diri dulu juga gitu ya, karena saya yakin juga banyak yang masih belum tahu, dan juga saya masih hitungannya masih warga baru di sini. Dan nama saya Bayu Padayan Ganta. Ya, saya ditugaskan menjadi wakil camat, dan hari ini saya mewakili Pak Camat yang berhalangan hadir karena memang ada kegiatan lainnya. Salam dari Pak Camat pada bapak sekalian. Sebelumnya saya bertugas di Kecamatan Pasar Minggu sebagai sekretaris kecamatan, gitu ya. Dan saya baru sebulan di Pasar Minggu, saya bertugas baru setahun kurang lah, ya. Dan kemudian mungkin tempat tinggal saya ada jauhan dikit, ya, ada di Ciledug, ya, di Ciledug Tangerang. Udah, jadi kalau ke sini udah antar provinsi, antar kota, ya, jadi melewat dari Banten ke Jakarta, ya, dari kota Tangerang ke kota Jakarta Selatan, ya.
Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan langkah saya di pahalanya lebih banyak ya, dari Ciledug soalnya sampai ke sini niatin pengen ngaji, mudah-mudahan dibalasnya berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Bapak-bapak sekalian, mungkin yang kedua adalah ajakan ya, himbauan pada Bapak-bapak sekalian, khususnya mungkin para ustadz nih yang ada di sini, mungkin yang hadir ada di sini juga. Semenjak pergantian tahun Masehi kemarin 2025 ke 2026 itu tawuran kayaknya udah 3 kali tuh ya di Manggarai, 3 kali ya. Saya sampai sekarang juga masih belum tahu gitu itu apa yang diributin gitu ya. Apakah mungkin karena senggol-senggolan, apa mungkin kalau kata orang atau yang anak-anak muda suka poyok-poyokan gitu ya, ejek-ejekan, saya juga masih belum tahu gitu. Saya juga masih pengen meneliti dulu nih apa sih sebenarnya dari Putin, tapi itu sering terjadi dan kemarin baru awal tahun itu sudah 3 kali sampai dengan saat ini nih, sampai mudah-mudahan nggak lagi gitu. Saya ketika di motor saya sering kepikiran gitu ya, sekali naik motor ini kira-kira apa nih yang bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Dan saya ada kesimpulan gitu ketika saya pikir ini mau nggak mau udah yang paling benar gitu ya, emang agamanya harus dibenerin gitu ya, agamanya harus dibenerin. Jadi agama itu kalau buat mereka yang mungkin ribut-ribut itu adalah benteng terakhir mereka tuh ya. Kalau agama udah tembus udah susah. Nah buat kita nih yang ngelihat ya, kalau kata anak sekarang POV-nya ya, point of view-nya, justru agama itu adalah benteng pertama yang harus kita rebut gitu ya. Benteng pertama yang harus kita sambangin, benteng pertama dari mereka yang harus kita rebut gitu, supaya mereka kembali ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Mereka kembali ke Allah Subhanahu wa taala, yang ribut-ribut ini ya, walaupun mungkin ada banyak hal-hal lainnya lah yang mungkin melatar belakangi gitu ya. Latar belakangi kenapa sering terjadinya keributan itu. Nah, cuma saya mengajak khususnya mungkin para ustadz-ustadz yang mungkin ada kajian-kajian bikin kajian-kajian di Manggarai atau mungkin di kajian di tempatnya masing-masing lah. Saya mohon untuk mungkin lebih dipertebal lagi gitu ya ketauhidannya ya, tauhid ke Allah Subhanahu wa taala-nya gitu ya, bahwa walaupun mungkin ekonomi susah kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi dilimpa musibah kita masih punya Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dikasih ujian yang berat kita masih punya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Al-Habib tadi, bahwa kalau udah mati udah selesai tuh ujian. Kalau emang nggak mau punya ujian ya mati aja gitu ya. Tapi emang selesai masalahnya udah mati? Enggak juga, ternyata tadi kasih tahu gitu ya. Tadi dipanasin berkali-kali gitu, dipanasin ketika masuk neraka, di hari Jumat tadi istirahat, nanti besokannya dipanasin lagi gitu ya. Jadi nggak selesai, bahwa ujian itu tidak selesai di dunia, bahwa di akhirat pun kita masih ada ujiannya seperti itu. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian ya, para jamaah, mungkin yang punya anak, yang punya jamaah gitu, saya mohon diingatkan terus lah ya, apalagi usah diingatkan kematian tadi disampaikan gitu, bahwa supaya kita ingat dengan kematian bahwa kita nggak selamanya di dunia ini. Jadi supaya kita memanfaatkan waktu kita hidup di dunia itu untuk melaksanakan kebaikan, untuk berbuat kebaikan seperti itu. Terus kemudian yang kedua Bapak sekalian, ini juga mungkin ajakan ya. Jadi saya kemarin beberapa minggu yang lalu gitu ya, itu juga selain BKS 3B itu ada MTA ya, Majelis Tadarus Al-Quran. Saya ikut juga, saya pernah sekali kemarin ikut ketemu Pak Haji Afif di sini gitu ya. Dan selama saya bertugas di Jakarta Barat, dulu saya gede di Jakarta Barat Pak, baru saya pindah ke Jakarta Selatan baru setahun 2 tahun ini. Dan tugas di Pasar Minggu itu saya belum pernah menemuin kajian yang baca Quran khususnya buat bapak-bapak ya. Baru di Tebet doang tuh saya ketemu ada kajian baca Quran. Biasanya rata-rata ngaji kuping gitu kayak gini deh, ngaji kuping, ngaji kitab, tapi ngaji Quran itu jarang. Nah, saya pengen pesen Bapak-bapak sekalian, kalau bisa nih ya, kalau bisa itu ngaji Quran itu bisa ikut diramaikan.
Saya punya cerita sedikit, nggak apa-apa ya, nambahin dikit ya, Pak Jia, dikit doang. Ini saya supaya ningkatin semangat gitu. Jadi saya berada pada posisi sekarang itu, gitu ya. Saya sadarin benar bukan karena saya hebat, gitu. Tapi karena setelah saya pikir-pikir gitu ya, karena Al-Quran itu benar-benar Pak. Jadi saya ingat ada ustadz yang bilang malaikat Jibril dulu malaikat biasa tuh, ya. Tapi ketika disuruh nurunin wahyu Al-Quran, dia jadi pemimpinnya para malaikat. Gitu. Nabi Muhammad mungkin kalau nggak terima Al-Quran mungkin jadi ya nabi yang mungkin biasa. Tapi karena diberikan wahyu Al-Quran dan menjadi mukjizatnya, itu beliau menjadi nabi, pemimpin para nabi gitu. Nah, Al-Quran ini Bapak-bapak sekalian, saya mohon jangan ditinggalkan. Saya ngingetin ini mas kalian ngajak ya, dan ngajak kalau bisa ngeramein tuh yang majelis tadarus Al-Quran, karena bagus banget gitu ya, kita dibenerin bacaannya. Mungkin yang menurut kita kayaknya ngaji kita udah paling bener gitu, tapi udah nyampe sana mah ternyata masih belepetan juga gitu ya, masih belepetan juga. Apalagi kalau saya kemarin waktu ngikut yang MTA, yang ibu-ibu ya, yang ummahat kalau nggak salah, itu Masya Allah detil banget, huruf per hurufnya ditanyain hukumnya apa gitu ya. Kita hukum ikhfa izhar aja masih bingung sama hurufnya gitu ya, ini dia ditanya huruf per huruf gitu. Nah, saya mohon Bapak-bapak sekalian ya, saya mengajak untuk kalau bisa jangan tinggalin Al-Quran, baca Al-Quran tiap hari. Kalau kata guru saya yang di rumah gitu, guru tahsin itu, dia bilang katanya kalau mau bagus minimal sehari 2 lembar ya, 2 lembar Al-Quran gitu ya. Ya kalau yang sekarang mungkin masih belum bagus bacanya, nah ini mumpung ada MTA di Tebet, kayaknya baru Tebet doang gitu yang ada MTA dah. Di Kecamatan Pasar Minggu saya nggak ketemu tuh Pak, yang ada belajar ngaji Quran, ini baru di Tebet doang. Manfaatin itu Pak, buat kita memperbagus bacaan, memperlancar bacaan gitu ya. Karena kan kalau tajwidnya salah, kita nggak tahu kan malah kita jadi dosa ya baca Al-Quran gitu. Makanya niatin kita untuk memperbaiki bacaan, insya Allah Pak, itu tanpa kita sadari gitu ya, tanpa kita sadari derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersaksi lah di sini gitu ya, saya bersaksi di sini. Saya bisa di posisi sekarang itu bukan karena saya yang hebat, masih banyak nih lurah-lurah lain yang hebat gitu ya. Dulu saya berangkat dari lurah gitu, berangkat dari lurah, udah baru 2 tahun udah jadi wakil camat sekarang ya. Cuma karena rumusnya satu Pak, saya nggak pernah ninggalin baca Quran gitu. Dan saya harapin Bapak-bapak sekalian juga sama gitu ya. Ya kemuliaan itu bisa bentuknya bisa apa aja. Bisa mungkin ada yang dikasih jabatan, anak-anaknya jadi anak-anak yang solehah, ya, ada yang dikasih kaya, ada yang dikasih hidupnya, hatinya tenang walaupun nggak megang duit, ya, pokoknya macam-macam. Gitu. Jadi saya mohon jangan tinggalkan Al-Quran, apalagi sebentar lagi kita akan masukin bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa dikasih hidayah dan istiqomah ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai Al-Quran. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Camat. Kalau kita bilang nih Pak, melihat awan dari balik kaca, melihatnya dari kamar tidur. Al-Quran yang kita baca mudah-mudahan jadi penerang di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya maklumat pada Tatang Suedar ST untuk menyampaikan maklumat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 2 kali nanggok untuk yang pertama KAS PKS3B dan kedua untuk korban Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu salam ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin khatamin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarimin wal mutahharumin, para alim ulama, para asatidzah, para hujjat, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Camat Tebet, Bapak Bayu Pandayan Gantah, suaranya mirip dengan Bapak Camat Dian Airlangga, ya sama ya, mirip suaranya. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati para petinggi BKS3B, ada penasehat, ada pembina, di antaranya Al Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, Bapak Haji Darmawan Sutawijaya, kemudian Kiai Haji Saifuddin Zain, kemudian Kiai Haji Alwi Rosid, kemudian para habaib Al Habib Abdullah bin Husain Yahya, kemudian para guru-guru pengurus BKS3B lainnya dan ketua BKS3B Kiai Haji Zaini Salihin. Kita doakan seluruh guru-guru panjang umur, sehat walafiat, berkah umurnya untuk kita semua. Pertama-tama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada Rasul pilihan, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimahullah, tentunya maklumat kami yang pertama, ucapan terima kasih kepada pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin di bawah komando Al-Mukarram Bapak Haji Nasir Atop dan Al-Ustaz Haji Bitoni. Mudah-mudahan jerih payah yang dikeluarkan oleh pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin seluruhnya dibalas berlipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sirkulasi keuangan Badan Koordinasi Silaturahmi setelah subuh berjamaah sekecamatan Tebet. Ada 4 pos. Pos yang pertama infak dari jamaah BKS3B. Saldo per tanggal 27 Desember 2025 sebesar Rp10.213.700. Pemasukan yang pertama infak dari jamaah BKS3B di Masjid Al-Musanif Manggarai 28 Desember sebesar Rp810.500.
Yang kedua dari Kiai Haji Muhammad Marjan Marbun sebesar Rp200.000. Jadi jumlah pemasukan Rp11.224.200. Pengeluaran dari pengeluaran sumber Talqinul Zikir, kebersihan, jasa peliputan, jasa cross check, dan juga ada pengeluaran sebesar 3.500.000. Ini juru keker karena HP-nya sudah besar, minta kredit dari BGS 3B. Alhamdulillah kita berikan. Jadi setiap jasa untuk diberikan kepada beliau setiap Ahad dipotong karena nanti HP-nya buat beliau juga. Jadi kita berikan HP Rp3.500.000. Pengeluaran totalnya Rp5.025.000. Saldo infak dari jamaah BGS 3B per tanggal 3 Januari 2026 sebesar Rp6.199.200. Pos yang kedua, infak dari masjid dan musola anggota BGS 3B. Saldo infak masjid dan musola per tanggal 27 Desember 2025 sebesar Rp21.800.000. Pemasukan yang pertama dari Masjid Al-Ma'mur Menteng Dalam Rp100.000. Yang kedua Masjid Baitul Ikhlas Tebet Barat Rp100.000. Yang ketiga Masjid An-Nur Warung Pedok Menteng Dalam Rp1.200.000. Dan yang keempat dari Masjid Al-Aliyah Kebon Baru sebesar Rp1.200.000. Pemasukan Rp2.600.000. Saldo infak masjid anggota BGS 3B per tanggal 3 Januari 2026 sebesar Rp24.400.000. Pos yang ketiga, infak dari pengurus BKS 3B, saldo per tanggal 27 Desember 2025 sebesar Rp5.660.000. Pemasukan dari Ustadz Haji Lukman Masyuri Rp100.000. Jadi saldo pengurus BKS 3B per tanggal 3 Januari besar Rp5.760.000. Pos yang keempat, infak perorangan saat ini saldo per 3 Januari terakhir dari Bapak Haji Didin Jainuddin Rp50.000, jadi saldo Rp600.000. Masyaallah muslimin, terima kasih jazakumullah. Semoga infak dari bapak-bapak sekalian diganti berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk silaturahmi kita selanjutnya di Masjid Jamiatul Iman Menteng Dalam, Jalan Menteng Pulau 2. Ya, kalau kita masuk nanti kuburan samping kuburan Belanda. Ya, insya Allah. Masyaallah muslimin, lihat rangkuman yang kedua, silakan. Maaf. Ya. Dari Kiai Saifuddin Zain mohon dibacakan surah Al-Fatihah untuk almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fatullah bin Kiai Haji Imam Jakarsi, seorang pimpinan Pondok Pesantren Gontor yang meninggal hari Sabtu 3 Januari 2020. Kita bacakan Fatihah. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lipat gandakan pahala ibadahnya dan ditempatkan di kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong tim hadrah thalabat busra. Fadhal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatu wa shirabina wa alana wa awladana wa jami'al masyahidina wa mu'allimina وطلبتنا وطالبتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله
Allahumma salli wa sallim ala سيدنا محمد وصحبه البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا طلبتنا وطالبتنا في قولنا هذا يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا Alhamdulillah, donasi sementara yang dikoordinir oleh Badan Koordinasi Silaturahmi Salat Subuh Berjamaah Kecamatan Tebet BKS 3B, pemasukan tanggal 3 Januari 2026 dari Bapak Haji Teddy Siswendi Rp100.000, kemudian dari Bapak Haji Suyartono Rp100.000, keduanya jamaah Musholla Al-Mutasaddiqin. Jadi jumlah saat ini untuk donasi sementara bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dari BKS 3B sebesar Rp10.546.500. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kalau ada nanti rencana raker kita akan berikan secara simbolis. Mari kita bacakan Fatihah untuk para pendiri BKS 3B, untuk guru-guru BKS 3B, untuk para DKM Masjid Musholla anggota BKS 3B, untuk jamaah-jamaah yang aktif setiap Ahad BKS 3B, bagi mereka yang telah berpulang ke rahmat Allah, kita doakan di alam barza Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan yang kedua bisifat, kita doakan guru-guru kita yang sedang sakit, jamaah DKM Masjid Musholla yang sedang sakit, dan jamaah yang setiap Ahad hadir tapi saat ini sedang sakit, bisifat kita doakan dengan keberkahan suratul Fatihah, Allah angkat penyakitnya kembali sehat wal afiyah ala hadhihi niyah wal niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sebelum talqin zikir doa, ada titipan undangan dari Majelis Taklim Darud Dakwah, undangan peringatan Isra dan Mi'raj yang diadakan di Majelis Taklim Darud Dakwah, Jalan Dr. Saharjo, Gang Manggis 2, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Penceramanya Al Habib Mikdad bin Qasim Baharun. Ya, ketua majelisnya Ustadz Haji Amiruddin Daud Yusuf. Kita ucapkan insya Allah. Dan nanti setelah talqin zikir, bapak-bapak bikin sop 4 segi 4 belah ketupat, ketupatnya di senampan, duduk berempat-berempat, jangan lupa hadap-hadapan, ya, jangan ngebelakangin. Nanti ada piringnya Pak, supaya apa, masjid ini setelah acara tidak ada satu butir nasi pun yang jatuh di karpet, ya. Mohon Pak, kalau ada yang jatuh karpet, masukin aja, pindahin, ya. Ini demi kebersihan masjid kita, ya, pesan daripada pengurus DKM masjid. Jangan dikeluarin dulu, belum doa, ya. Pada guru kita hari ini Ahad pertama talqin zikir doa oleh ketua BKS 3B, Ahad besok 2 DMI, Ahad besoknya lagi baru ketua MUI. Jadi doa yang muter, ya. Pada guru kita Kiai Jadi Solihin talqin zikir doa Failahi. Betul. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum talqin zikir, saya akan mengajak jamaah
untuk ziarah habis lebaran tanggal 1 April. Hadir haul Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid di Tanggul, Jember ya. Yang ikut pergi sama saya ya. Kapan? Tanggal 1 April 2026, selama 6 hari, berangkat Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, kembali ke Jakarta karena udah kelar urusannya ya. Makan dikasih, tidur dikasih, ngapain aja dikasih pokoknya ya. Tidur dikasih, makan dikasih, apa dikasih, nggak ngikut juga, nggak diomelin, emang diomelin, nggak ngikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ma qultu wa ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa laha namut wa la nub'atsu insyaallah minal aminin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi jahil Fatihah ya alimas sirri wan najwa najjina wa ahlana wa ahbabana wal muslimin jami'an min kulli balwa da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salamu akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikian acara kita pagi ini, dan insya Allah kita ketemu di Ahad yang akan datang dalam keadaan sehat afiat, amin ya robbal alamin. Terakhir pantun saya, pohon mangga lagi ditanam, mangga enak dibuat jus es. Semoga tahun 2006 kegiatan ibadah kita tambah sukses, amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu tuh buat jemaah.